बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਰ ਖੋਖਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਲਿਆ ਮੁਹੱਕਿਕਾਨਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ कौमी बैंक मैनेजर भी रहे। आप आए बहुत सी खूबियां के मालिक ने। इन्हें इन्होंने जो सब नुमाया खूबी है इन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कमो बेश 7 किताबां लिखिया ने जिहड़ियां अपनी हैसियत रखदियां ने। उन्होंने बड़ी फिल्मां बारे बड़ी डिटेल नाल गल की गई है। तो अज साडे स्टूडियो च मौजूद ने तो मैं उन्हें खुश आमदीद कहना वा, जी आयां नूं कहना वा। जनाब अरशद खोखर साहब, तुहाडी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया जान साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत शुक्रिया भलेखा की टीम का, बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का, बहुत शुक्रिया तुसां मौका दिता है, फराहम किया है तो मैं इत्थे आया हाँ। अच्छा खोखर साहब, तुसीं एक जनूनी आदमी हो। जनून ते बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं हुंदा। बेशक जनून होवेगा, वजाहत जनून नज़र नहीं आता, तो इंसान के अंदर हुंदा है। बेशक वो जनून की उंगली फड़ के चलता है, अपना काम करी आंदा। लोग कुछ कहन, चंगा कहन, बुरा कहन, तो अपना काम करी तो आखिरकार वो कामयाब होंदा है। ऐसे ही तुसीं मेरे ख्याल च तुसीं मैनेजर भी रहे, जी जी, होर भी तुसां बड़े काम कीते। ये तुसां मैनेजरशिप ते ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਤਾल्लुक है, ये बड़ा दो मुख्तलिफ रस्ते ने, बड़े एक तो इख्तलाफ रखते हैं। तुसीं दसना पसंद करोगे कि तुहां ये जनूनी काम जी जान साहब, जुनूनी तो मैं फिल्म का तो बचपन तो ही बहुत शौक सी। बैंक तो मैं ज्वाइन किया 1984 च ते एज ए क्लर्क, तो 2001 मैं ऑफिसर होया, 2005 मैनेजर होया। तो जी फिल्म आधार तो मैं पहली फिल्म सन 70 देखी टैक्सी ड्राइवर। तो उदों मेरी उम्र 10 साल सी। तो इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म सी वो टैक्सी ड्राइवर, बहुत अच्छी फिल्म सी। वो गाने बड़े अच्छे सन। हबीब सी, वो यूसुफ खान साहब सन, रानी सी। तो खासकर उसका गाना सी तू मेरा बेली मैं तेरी सजना, रज रज नचांगी मैं नहीं हो थकना। बड़ा जोशीला गाना टैक्सी ते वो बोलदी आलिया चढ़ के, बहुत अच्छा गाना सी वो। फिर मैं दूसरी फिल्म देखी इंसान और आदमी उसी साल। वो फिल्म देखी, मैंने इन्नी को फिल्म पसंद आई कि मैंने जनून हो गया फिल्मां दा। मोहम्मद अली दा मैं खासकर फैन हो गया। उस तो बाद फिल्म देखी मैं मोहम्मद अली साहब की इंसाफ और कानून, वो भी कमाल फिल्म थी। वैशी देखी। फिर मैं 4 साल मोहम्मद अली की सब फिल्मां मैं अखीर तक देखता रहा वहाँ। तो पहला शो देखता रहा वहाँ तकरीबन। तो बैंक तो मैं ज्वाइन काफ़ी लेट किया जान साहब। जी जी, ये जनून तो ज़ाहिर है बचपन तो नाल चलदा पिया सी ना। जी जी, जनून तो तुनका लगदा है, जी ते जी, जनून नाल बंदा टुर पैंदा है। जी जी, इस वार तुसीं इन्नी फिल्म इंडस्ट्री रहे, इन्ने तुहां अदाकारां नूं मिलदे रहे, तुसीं अदाकारां नूं भी मिलदे रहे, लेकिन किसी ना तुहानूं किहड़ी चीज़ बहुत अच्छी लगी या अच्छा लगा? मैं चूँकि फैन सा जी मोहम्मद अली साहब का बहुत ज़्यादा, मोहम्मद अली मिलन का मैं जनून सी बहुत ज़्यादा। मैं लाहौर इस्लामिया कॉलेज सिविल एंड मैट्रिक करने तो बाद बजिद हो के इतने लाहौर दाखिल होया इस वास्ते कि मैं मोहम्मद अली साहब मिलना है। उत्थे इंडस्ट्री जाना है, स्टूडियो जाना करना है। बहरहाल मेरी वो आदत पूरी, मैं इस दाखिल हो गया 79 च। फिर मैं मोहम्मद अली साहब मिलिया, ज़ेबा बेगम मिलिया, हबीब साहब तो मैं बड़ा मुतासर हाँ। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक सर। मोहम्मद अली साहब भी बहुत अच्छे सन। अनैस हसन पट्टी साहब, कैफी साहब, नगमा बेगम, निशो बेगम, बहार नाल सब नाल मुलाकात रही है। तो बल्कि मेरे को इमनाबाद घर भी आए ने सारे। मैं बड़ा ममनून है इन्हां दा। अरशद साहब तुसीं बिल्कुल ठीक किया। इन्ने लोकां लेकिन तुहानूं कुछ नाकाबिले फरोश वाक़ियात होणगे जी जी, मतलब हदायतकारां दे, जी जी, गुलकारां दे या होर जो दूए बरादरी बंदे ने, वो तुहानूं कोई वाक़िया सुनाओ जरा मज़ेदार जिहा। वाक़ियात बेशुमार ने जी इन्हां दे।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੂੜੀਆਂ, ਮਲੰਗੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਖਾਨਦਾਨ, ਕਮਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਗੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਯੱਕੇਵਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਗੜੀ, ਸਮਾਲ ਜੱਟਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ। ਚੰਨ ਮਖਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਬਾਬਲ, ਜ਼ਿੱਦੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਇਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਪੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਫੰਨੇ ਖਾਨ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਐਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ, ਬੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਆਜਿਜ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ, ਜੱਗੀ ਮਲਕ, ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਂ, ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਅਕਮਲ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਮਲ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਖਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਵਾਂ ਢੋਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੇ। ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ, ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਅਕਮਲ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਟੇਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰਾ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੂਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਜੱਟ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਦਕ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਡੇਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਦਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿਣੋ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਉਹਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਜੁਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੋ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ PhD ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ PhD ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੀ ਭੜਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਾਂ। ਹੈਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਰਸ਼ਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਕੱਲਫ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਨੇ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਨਸਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੇਬਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਗਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਨਿਸ਼ੋ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸੱਚੀ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਫੈਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਖਲੋਰਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਨ 76 77 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਪਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੇਟੂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਨੂਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, वीरानी है, और असबाब की तो हल भी है कोई? हल हुकूमत सरप्रस्ती करे तो जरूर हल हुकूमत उका ही नज़रअंदाज हमेशा ही करती रही है। कोई साढ़े हदायतकार भी ठेके ते फिल्मां बनाते हैं। जो ज़िया उल हक साहब ने सख्ती की मतलब उदों तो ऐसा मतलब उखड़े अगों रहीकी खसे जो नूर जहाँ अनैत हसन भट्टी ते सुल्तान राई खत्म होए ने, मर्डर होए ने या फौत होए ने, उन्होंने बाद बिल्कुल ठुस हो गई सर इंडस्ट्री। तो नव्या हदायतकार वाले सारे वही सन, यूनुस मलिक साहब, इकबाल कश्मीरी साहब, असलम डार साहब, परवेज़ राणा साहब, सैयद नूर साहब। लेकिन समझ नहीं आती इन्होंने होंदियां इंडस्ट्री जी तबाह हुई है। सारे सीनियर हदायतकार के होंदियां सारे मौजूद सन। हुण सैयद नूर साहब ने उन्होंने सिर ते समाई है सैमा, वो सैमा तो इलावा कुछ नज़र नहीं आता। जो पहला उन्होंने फिल्मां बहुत अच्छियां सन, कसम, घूंघट, जीवा, चूड़ियाँ, मजाजन, लड़की पंजाबन, मेहंदी वाले हत्थ, हवाएं, यानी सब फिल्मां उन्होंने बहुत अच्छियां सन। लेकिन जदों दी उन्होंने सैमा ने शादी की है, उन्होंने जेहन ते समा गई है, वो उन्होंने होर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो वो इंज भी याददाश्त खो गए ने वो, या वो फिल्मां बनवा लैन साजिद राई को बनवान लग पे ने अपने शिगिरद कोलों, तो या वो समझ नहीं आती। उन्होंने जिवें पुरानी फिल्में देखते होंगे हैं ना, हीरो की याददाश्त खो जाती है, फिर उनको सट वजदी है तो फिर याददाश्त वापस आती है। हुण पता नहीं सैयद नूर साहब की कदों याददाश्त वापस आनी है, तो उन्होंने अच्छियां फिल्मां हो जिहियां बनानियां ने। सारे जिस वेले साडा अरूज सी जी जी हर हफ्ते 6 7 8 10 फिल्मां लगदियां नवीं लगदियां होंदियां, जी 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 उदों भी तो हुकूमत को सरपरस्ती नहीं सी करदी हुंदी। नहीं सर, वो सर ना कि सुल्तान राई नूं क्रेडिट जांदा है, सुल्तान राई सुल्तान नूर तो जहां पहला भी अकमल बाकी जिन्ने अदाकार साढ़े हैं, वो तो खैर अरूज दा दौर सी, मदर शाह वगैरह वगैरह, वो तो सारे अरूज का दौर सी ना। ਜਦੋਂ ज़िया उल हक ने पाबंदियां लाइयां ना, असल साडी फिल्म इंडस्ट्री दा लक उदों ही टुट गया ਜਦੋਂ सन 71 ਦੀ मछली पाकिस्तान अलहदा हो गया। मछली पाकिस्तान साडा बड़ा सर्कट सी, ਉਹ ਢਾਕਾ ਚਟਾਗੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ सुल्तान राय तो भी बाद तकरीबन बाद चैतों नाल ही लेकिन आया। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद, यूसुफ खान, लाला सुधीर, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ 20 30 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੰਗ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਸਰ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰ ਦੀਪ ਹੈ ਵੇ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 200 ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਚੱਲਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਰਕਲ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, VCR ਆਇਆ, ਇਸ ਕੇਬਲ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਉਹ ਲੱਚਰਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀ, ਖਤਰਨਾਕ, ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਛਿਲਕਤ ਨੇ ਕਰਨ ਟਿਕਟ ਐਸੇ ਹੀ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਫਤਾ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਕਬਾਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੰਨ 74 'ਚ, ਫੂਲ ਮੇਰੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਮਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ਼ਬਾਬ ਕਲੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਦਾਮਨੋ ਚੰਗਾਰੀ, ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਕਤ? ਬਸ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮੋਵੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਗੁੱਜਰ, ਫਲਾਣਾ ਖੜਾਕ, ਫਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤਰਜਮਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਬਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਵੀਰਾਨੀ, ਜੀ ਜੀ, असबाब और हल। मैं पढ़िया थोड़ा ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਾਟੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਟੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅਦਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਘਟਾਉਣ, ਜੀ ਜੀ, ਅਦਾਇਕਾ ਘਟਾਵੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ, ਜੀ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇਣ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਮਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਜਦ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤਰਜਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਉਮਰ ਰੁਕ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਅਜੀਬ ਟਾਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਗਾਲਬਨ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 11.5%। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੇਨ 11%, 12%, 13%, 100%। ਜੋ 100% ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੂਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਸੀ ਯਾਰ 100% ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੂਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਲੂਸੀ, ਆਂਦੀ ਆਈ ਐਮ एवरीवेयर। देख रही है तापुक जो नहुसत है, जो यकसानियत है, वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल नक्स है इसमें। ऐसा ही है। ताजगी नहीं है उसमें, सरांड आवाज आ रही है, वही वो डालेगा, वही जैसे मैं स्टेज ड्रामा में ऐसा ही है ना। ਅਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗੇ, ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਦ ਵਰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਸਰਦੀਪ ਕੀ ਕਰੇ। ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਦ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਅਸਕੀ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MA ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲਤਾਫ ਸੈਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦੀ, ਧੀ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ।
ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਸਬੀਆ change ਖਾਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬੀਆ change ਖਾਨਮ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਦੌਸ ਹਾਂ, ਨੀਲੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨੀਲੋ। क्या बात है ना दोनों की। क्या फरदौस नीलो तो ऐसा है कोई बरकी चीज़ है, इस तरह मतलब हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, अब तुम ही बताओ। गाना देखो ऐसा लगता है जिवें कोई मतलब करंट आ गई ਉਹਦੇ ਚ, वाह या सुन के खबरां सजना तेरे आन ਦੀਆਂ वाह ਸਾਵਾਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਤੱਕਣਾ, ਸੰਗਣਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਣਾ, वाह ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਮ ਜਮ ਵੇਖਣ, ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, वाह ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਣ ਦੀਆਂ, ਆਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹ, ਆਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਹ, ਹਮ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ। ਸਾਵਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਨੀਲੋ ਸੀ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਬਾਊ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕ ਬਾਊ, ਤੂੰ ਬਾਊ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੇ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੀਲੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੀਲੋ ਦੀ। ਨੀਲੋ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ। ਹੀਰੋ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ? ਹੀਰੋ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ, ਮੰਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੀ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਡੈਡ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਮੇਨ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਗੈਂਗ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰਮਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਾਯੂਸੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ੀਬ ਜੀ, ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ੀਬ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਦੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਏ ਦਾ ਲਾਗ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਮਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਇਆ ਬੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅਮਰ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਵਾਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਨੌਕਰ ਦਾ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀਆ, ਆਪਣਾ ਠੱਗ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਬਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਘੱਲਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਿਖੀ, ਦੋ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਤਾਬਾਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਾਦੀਏ ਅਦਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਮਾਜ਼ੀ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨਕਾਰ 2014 ਚ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2 ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान के अजीम फनकार 2015 ਚ आई, लीजेंड फनकार ऑफ पाकिस्तान 2016 ਚ आई, सदा बहार फनकार 2017 ਚ आई, एवरग्रीन फनकार 2019 ਚ आई, एवरग्रीन अपडेट मतलब मैं किया, यानी कि करते मुसलसल कोशिश करता रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ? ਆਖਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਜਨੂਨ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਜਵਾਬ। नहीं जो कोई तो मतलब मैं मतलब तो है गुलूकार मुझे बड़े पसंद है, माला बेगम, नसीम बेगम, क्या बात सी नसीम बेगम साहब दी, उन्होंने जुनून थोड़े अरसे 12 साल च इन्ने अच्छे गाने गा रहे ने। देखो 58 जो आए ने मतलब नसीम बेगम 99 में जल बार आए, 20 साल ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर 400 ਚੱਲ फिर उन्होंने मतलब ना 12 साल बड़ा अच्छा तराना राह आके शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें क्या बात है। इस गाने बहुत गाना चलिया, बहुत तराना बहुत पसंद किया गया, अखा च आंसू आ जाते हैं
ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਗਾਣੇ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੱਚੇ, ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਵਾਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਇਦਾ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਨਸੀਮ ਬੇਗਮ ਤੇ ਕਮਾਲ ਗੁਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦੇਂਦੀ ਦੁਆਈ, ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ, ਆਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਇਹ ਫਰਦੌਸ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੂਲ ਵੇਚਣੇ ਆਈ ਜ਼ਰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। मोहब्बत के दम से ये दुनिया सी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, गोरी करके हार सिंगार, हो जा चलने को तैयार, बलम तुझे लेने आए। बेशुमार नसीम बेगम के गाने ने जी। ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਨਾ जी जी ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੀ ਹੋਏ। सुपर हिट हर गुलकार दे माला दे गाने बहुत बड़े अच्छे ने। माला दे इस तरह नहीद अख्तर के बाद गाने बड़े अच्छे ने, महनाज दे बहुत अच्छे ने। ਤੇ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਛਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਵੀ 60 ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਨਸੀਮ ਬੇਗਮ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ 70s ਤਸੱਵਰ ਖਾਨਮ, ਨਹੀਦ ਅਖਤਰ, ਮਹਿਨਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ। ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸਬਰ ਬਾਕੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨ।